ମା आज आम आलोचना करवा चिरंतन बहिर पृष्ठा 144 विषय वस्तु अच्छी ध्यान और एकाग्रता एकाग्रतार शक्ति तापरे केमती एकाग्रता करवा आलोचना कर सारी ता भितरे ध्यान विषय प्रायतः आमर आसे एकाग्रता भितर ध्यान भी गोटे पार्ट जे प्रकृत में ध्यान और एकाग्रता एका कि अलग से विषय आम डिटेल्स जानिबा। माँ को प्रश्न कराई ध्यान और एकाग्रता मध्य पार्थक्य कौन। माँ उत्तर लिखुंट ध्यान होउछि संपूर्ण भावे एक मानसिक प्रक्रिया। यह केवल मानसिक सत्ता को साहाय्य करे। तुम्हें दिन को 20 घंटा ध्यान रे रही पार किंतु अवशिष्ट 4 घंटा तुम्हें अति साधारण लोकर अवस्था को चली आसी पार। कारण सेतेबेले मनटी केवल ध्यान धारणार बसीभूत थाए। व्यक्तिर अन्य सत्ता गुड़िक यथा तार प्राण सत्ता एवं देह सत्ता दुईटी सेई चापर अधीन रे थांती। तेणु से माने गोलमाल करि पारंती नाही। ध्यानावस्था थिला बेले तुमर अन्यान्य सत्ता मानक उपरे प्रत्यक्ष भावे कौनसी कार्य करा जाई पारे नाही। एकाग्रता किंतु आउ एक अधिक सक्रिय अवस्था। तुम्हें मानसिक स्तर रे एकाग्र होई पार, तुम्हें प्राणिक स्तर रे, चैत्य स्तर रे और देह स्तर रे एकाग्र होई पार एवं समग्र सत्ता रे भी एकाग्र होई पार। एकाग्रता बा गोटे बिंदु रे निजको संकेंद्रित करिवार क्षमता साधारण ध्यान अपेक्षा अधिक कष्टसाध्य। केते डिटेल्स मा लिखुंती ध्यान और एकाग्रता रे मध्य पार्थक्य कौन। माँ कहते ध्यान होउची एक मानसिक प्रक्रिया। यह केवल मानसिक सत्ता को साहाय्य करे। आमे जेतबे साधारणतः ध्यान करंती सीधा बसंती कई ध्यान आसन भी स्थिर करते पद्मासन रे बसिबा किंबा सुखासन रे बसिबा किंतु ध्यान कला बेले एबेनी कि एक कथा भी कहा जाउची जे तुम्हें तुमको आराम लागिला भलिया आसन रे बस चेयर जदि बस किंतु जो माने योग प्रक्रिया रे ध्यानस्थ हुअन्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत करिया को ध्यान करंती से माने गोटे नियम किंतु निहाती मानिया पड़े। ध्यान कला बेले सीधा सड़क बसिबे अर्थात आमर पश्चात भागरे थिबा मेरुदंडटी सीधा रहिबो ताहा बंकिबो नाही। तेणु सीधा रहिबो मुंड सीधा पछ मेरुदंड सीधा रहिबो। सेतेबेले आमे कोन करंती हाथ दुईटी एठी चित्र रही अपन देख पारुछंती आमर बुढ़ा आंगुठी आउ तापर द्वितीय आंगुठी दुईटी आमे दीटा को धरती चिपिकी एवं अन्य 3टी आंगुठी आगु को सीधा रखिकी मेरुदंड सीधा हाथ आंठू ऊपर रहिबो। हाथ माने कचटीर जो पोर्शन रहिबो आर हाथटी ऑटोमेटिकली सीधा रहिले से कोहुनी पोर्शन उठिकी रहिबो सेटा बॉडी रे लागि परिबो। तेणु आखि बुझिले सेतेबेले आमे कोनोसी एक विषय उपरे फोटो हो चिंता हो ता उपरे एकाग्र करंती बिंदु हो सेतेबेले आमर मन साधारणतः एक्सरसाइज हुए मन नीरव हुए किंबा मन गोटे वस्तु उपरे निजको केंद्रीभूत करे। माँ लिखुंट जे एटा तेणु मानसिक सत्ता को साहाय्य करे। जड़े चाहिए 20 घंटा भी ध्यान रही पारे किसी असुविधा नहीं किंतु आमर अन्यान्य गतिवृत्ति सब अच्छी आमर प्राणिक गतिवृत्ति अच्छी आमर जमती आम जानी ना आम शरीर अन्यान्य प्रकृति रही शरीर कौन करे तार खाद्य ग्रहण को आरंभ करी शଯ୍ୟା त्याग खाद्य ग्रहण खाद्य ग्रहण सरला पर खाद्य हजम हब हजम सरला पर पुणी निष्कासन हब पानी पीवा सेमती सब काम रही शरीर विश्राम गोटे तार गोटे रही काम गोटे रही सेमती प्राणर भिन्न भिन्न रही कोटि आसक्ति रही भल पाइबा रही घृणा रही निंदा शुणिले आम भितर प्रतिक्रिया आसे प्रशंसा शुणिले प्रतिक्रिया आसे ये प्रकार आम भीतर अनेक प्रतिक्रिया सब क्रिया प्रतिक्रिया चली था। तेणु आमर मानसिक सत्ता को छाड़देले
ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଶରୀର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ସତ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଇଭିନିଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି 20 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଧ୍ୟାନ କଲ, ତାପରେ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଲ, ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପୁଣି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ପିଓରଲି ପୁରା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ ବା ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିପାର। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନଟି କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଯଥା ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଏବଂ ଦେହ ସତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସେ ଚାପର ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନୀରବ ଥାନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପି ହେଇକି ଯେମିତି ରହିଗଲା ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଳମାଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାଏ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କିଏ ଯଦି କଣ କହିଲା ବିରକ୍ତ ହେବେ, ବିରକ୍ତି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତି ଯାହାର ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯଦି ସେଭଳି ହେଲା, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଶରୀରର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାମସିକତା ବି ରହିଛି, ଶରୀରର ଉତ୍ସାହ ବି ରହିଛି, ଶରୀର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବରେ, ଶରୀରର ପ୍ରଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବୋଲି। ମାଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା? ନା ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ସ୍ତରରେ ଏକାଗ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଗ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏକାଗ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଗତିବିଧି, ତାହା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବା। ଯଦି ଏକାଗ୍ର ଯେତେ ହେଲି, ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ବି ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ। କଣ? ମୋର ଏବେ ବି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଘୃଣା, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମତେ କଣ କରୁଛି, କବଳିତ କରିଦଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ମୋର ଯାହା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ରହିଛି, ସିଏ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁଲା ଏକାଗ୍ର ହବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଏଇ ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହବ, ଯେ କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିରକ୍ତ ହଉଛି, ଯୋଉ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦେଶ ଭାବ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି, ସିଏ ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, ଏକାଗ୍ର ହବ। ଓ ଇଏ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ କାମଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି, ସିଏ ମତେ କେବେ ନା କେବେ ନିନ୍ଦା କରିଛି, କିମ୍ବା ତାର ମତାମତ ମୋ ମତାମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ହବ। ଯେହେତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ମତେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହବ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣର ଗତିବୃତ୍ତିରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟତା ପାଖରେ ନେଇ ରଖିବ ବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ। ସେଇଭଳିଆ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସ୍ତରରେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେହ ସ୍ତର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେକର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେମାନେ ଡାକ୍ତର
ଖାଲି ଟିକେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଡାକ୍ତର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମ ଦେହ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା ମାନିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ମାନିବେ ନା, ନା ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ। ଯଦି ଡାକ୍ତର ଦେଖିଦେଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନା ନା ତମ ଦେହ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ଭଲ ଅଛ, ତମେ ଯାଇପାର, ତମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ତମ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲା ମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛି ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ତମେ କହିଲେ କଣ ଆଉ ହବ? ହବ ନାହିଁ। ସେମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ, ସେମାନେ ଔଷଧ ଯଦି ଆଣି ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତ କେତେ ଜଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଔଷଧ ଯଦି ପକେଟ ରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଯଦି ଭଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେହ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଦେହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ତାମସିକତା ପାଖରୁ ଆଳସ୍ୟତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ବି ହୁଏ। ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ସିଏ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ତାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଗ୍ରାସି ଦଉଛି ଶୀଘ୍ର, এই ପ୍ରକାର ସେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଦେହ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହବା, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ପାଇଁ କାମ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦେହର କେମିତି ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଦେହ କେମିତି ଜାଣିପାରେ, ବା ଶରୀରର ବା ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଚାଲୁଛି ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ସେ ତା ଆଗରେ ଖୋଲିପାରେ। ତେଣୁ କଥାଟି ହଉଛି ଜଣେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ। ଆଉ ରହିଲା ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇପାରିଲେ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ସନ ବା ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି, ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ପ୍ରାଣର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସଂକଳ୍ପ କରେ, ତାହେଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ସହାୟକ ହଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା, ଜଣେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ, ଯୋଉଥିରେ ଏକାଗ୍ର ହବ ସେଇଥିରେ ସିଏ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ସାଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ତାର ଯୋଉ ଗତିବିଧି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ତା ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ବା ଏକାଗ୍ର ହବ, ଜଣେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ବି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ, ଦେହ ସ୍ତରରେ ବି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ। ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା। Thank you all, Aravar.